गीत संहिता अध्याय 38 दाऊदंकर गीत स्मरण पाय। हे सदाप्रभु, तुम्भ कोपरे मते अनुजोग कर नाही, किय बा तुम्भ प्रचंड विरक्तिरे मते शास्ति दियो नाही। कारण तुम्भर तीर सबु मोठारे विध रहीअछि ओ तुम्भर हस्त मते अतिशय चापुअछि। तुम्भ कोप सकाशु मो मांसरे किछि स्वास्थ्य नाही, पुणी मो पाप सकाशु मो अस्थिरे किछि आराम नाही। कारण मोहर अपराध मो मस्तक उपरे उठिअछि, ताहा सबु मो शक्ति अपेक्षा भारी बोझ स्वरूप। मोहर अज्ञानता सकाशु मोहर क्षत सबु दुर्गंध ओ विकृत होइअछि। मु व्यथित ओ अत्यंत अवनत होइअछि। मु दिनजाक शोक करी बुलुथाए, कारण मो कटिदास ज्वालारे परिपूर्ण ओ मोहर मांसरे किछि स्वास्थ्य नाही। मु क्षीण ओ अतिशय चूर्ण होइअछि। मु आपणा चित्तर अस्थिरता हेतुरु आर्तनाद करिअछि। हे प्रभु, मोहर सकल बांछा तुम्भ सम्मुखरे अछि ओ मोहर कातरोक्ति तुम्भठारु गुप्त नुहे। मोहर हृदय धुक धुक करुअछि, मोहर बल क्षीण हेउअछि। मोहर चक्षुर तेज मध्य मोठारु गलाणी। मोहर प्रिय लोके ओ मोहर मित्र माने मो व्याधिरु अलगा ठिया हुअन्ति ओ मोहर ज्ञातिवर्ग दूररे ठिया हुअन्ति। मध्य जेउमाने मो प्राण चाहान्ति सेमाने मो पई फान्द पातन्ति, पुणी जेउमाने मोहर अनिष्ट इच्छा करन्ति सेमाने सर्वनाशर कथा कहन्ति ओ दिनजाक छलर चिंता करन्ति। मात्र मु बधिर लोक परि शुणु नाही, पुणी मु मुख न फिटाइबा घुंगा लोक तुल्य हुए। आहुरी जे न शुणे ओ जाहार मुखरे प्रतिवाद न थाए एपरि लोक तुल्य हुए। कारण हे सदाप्रभु, मु तुम्भठारे भरोसा रखे। हे प्रभु मोर परमेश्वर, तुम्भे उत्तर देव। कारण मु कहिली, केजाणी सेमाने मो उपरे आनंद करिवे। मो पाद खसीगला बेले सेमाने मो प्रतिकूलरे दर्प करन्ति। जेणु मु झुंटी पड़िबाकु उद्यत ओ मोहर दुख सर्वदा मो सम्मुखरे थाए। मु आपणा अपराध प्रकाश करिबी, मु आपणा पाप लागी खेदित हेबी। मात्र मोहर शत्रु माने सतेज ओ बलवान, पुणी अन्यायरे मते घृणा करिबा लोक बहु संख्यक होइअछन्ति। मध्य जेउमाने हितर परिवर्ते अहित करन्ति सेमाने मोहर विपक्ष। कारण मु उत्तम विषयर अनुगमन करे। हे सदाप्रभु, मते परित्याग कर नाही। हे मोहर परमेश्वर, मोठारु दूरवर्ती हो नाही। हे प्रभु, मोहर परित्राण, मोहर साहाय्य करियाकु सत्वर हुओ। गीत संहिता अध्याय 39 प्रधान वाद्यकर निमंते जिदुथुन पई दाऊदंकर गीत। मु कहिली, मु जिह्वारे पाप न करिया पई आपणा पथ विषय सावधान हेबी। दुष्ट मो सम्मुखरे थिबा पर्यंत मु आपणा मुखकु लगाम देई रखिबी। मु मौन भावरे नीरव रहिली, सत्कथारु ही निवृत्त रहिली। तहिरे मोहर दुख प्रबल हेला, अंतରରେ मोहर हृदय उत्तप्त हेला। भाबु भाबु अग्नि प्रज्वलित हेला। तेबे मु आपणा जिह्वारे कथा कहिली, हे सदाप्रभु, मोहर अंतिम काल ओ मो दिनर परिमाण कौन मते जणाओ। मु किपरि क्षणकाल स्थायी एहा जानिबाकु दियो। देख, तुम्भे मोहर दिन केतक मुष्टि परिमित करियछ। मोहर आयु तुम्भ दृष्टिरे अवस्तु तुल्य। निश्चय प्रत्येक मनुष्य आपणा सर्वोत्तम अवस्थारे ही नितांत असार। निश्चय प्रत्येक मनुष्य छायातुल्य गमनागमन करे। निश्चय सेमाने असाररे व्यस्त। से धन गदा करे, आउ किए ताहा संग्रह करिबो जाने नाही। हे प्रभु, एबे मु काहीर अपेक्षा करिबी। मोहर प्रत्याशा तुम्भठारे अछि। मोहर सकल अधर्मरु मते उद्धार कर। मते मूर्ख लोकर निंदापात्र कर नाही। मु गुंगा होइथिली,
ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କଲ। ମୋଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଘାତ ଦୂର କର। ତୁମ୍ଭ କରାଘାତରେ ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଲି। ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଅନୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ଦେଲାବେଳେ କୀଟ ପରି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଓ ମୋ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ମୋ ଅଶ୍ରୁପାତରେ ନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ, ମୋହର ସମସ୍ତ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଓ ଆଉ ନ ଥିବାର ପୂର୍ବେ ଯେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଅ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 40। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ଦହଲା କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋହର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋହର ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକେ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରେ, ପୁଣି ଅହଙ୍କାରିକୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ, ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଯାଇ ନ ପାରେ। ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଚାହିଁ ନାହଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋହର ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋହର ସନ୍ତୋଷ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ମହାସମାଜରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ରୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକତା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଗୋପନ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ମହାସମାଜଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ରକ୍ଷା କରୁ। କାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପଦ ମୋତେ ଘେରିଅଛି, ମୋହର ଅଧର୍ମ ସବୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଅଛି। ଏହେତୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାହା ସବୁ ମୋ ମସ୍ତକର କେଶରୁ ଅଧିକ ଓ ମୋହର ହୃଦୟ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅ। ମୋ ପ୍ରାଣନାଶର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ଓ ହତାଶ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋ କ୍ଷତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପଛକୁ ଫେରାଯାଇ ଅବମାନିତ ହେଉନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ହଁ ହଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଲଜ୍ଜା ସକାଶୁ ବିସ୍ମିତ ହେଉନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କହନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହାୟ ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 41। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରଇ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବିତ ରଖିବେ ଓ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁଗଣର ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ।
ସେ ବ୍ୟାଧି ଶଯ୍ୟାଗତ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବେ। ତୁମ୍ଭେ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛ। ମୁଁ କହିଲି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ମୋହର ଶତ୍ରୁଗଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର କଥା କହି ବୁଲନ୍ତି। ସେ କେବେ ମରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେବ? ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଅସାର କଥା କହେ। ତାହାର ହୃଦୟ ଆପଣା ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ତାହା କହି ବୁଲେ। ମୋହର ଘୃଣାକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅନିଷ୍ଟ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ତାହାଠାରେ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଏବେ ସେ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା, ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠାଇଅଛି। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ମୋତେ ଉଠାଅ। ତହିଁରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବି। ମୋହର ଶତ୍ରୁ ମୋ ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁନାହିଁ। ଏ ସକାଶୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଳତାରେ ମୋତେ ଧରି ରଖୁଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲର 30,000 ବଛା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସେହି ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥାତ୍ କିରୁବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ବାଲି ଜିହୁଦାଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼ରେ ରଖି ପର୍ବତସ୍ଥ ଅବିନାଦବର ଗୃହରୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଅବିନାଦବର ପୁତ୍ର ଉସ୍ ଓ ଅହିଓ ସେହି ନୂଆ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ବତସ୍ଥ ଅବିନାଦବର ଗୃହରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସହିତ ତାହା ଆଣିଲେ। ଅହିଓ ସିନ୍ଦୁକର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବୀଣା ଓ ନେବଲ ଓ ଦାରା ଓ ମନ୍ଦିରା ଓ କରତାଳ ବଜାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନାଖୋନ ନାମକ ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ବଳଦମାନେ ଅମଣା ହେବାରୁ ଉସ୍ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ ଉସ୍ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଭ୍ରମ ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ସେହିଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ମଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଉସ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଦାଉଦ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ପେରସ୍ ଉସ୍ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ରଖିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନାମ ଅଛି। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ ପାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ କି ପ୍ରକାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆପଣା କତିକି ଆଣିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହା ନେଇ ପଥପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗୀତୀୟ ଓବେଦ ଇଦମର ଗୃହରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଗୀତୀୟ ଓବେଦ ଇଦମର ଗୃହରେ 3 ମାସ ରହିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓବେଦ ଇଦମକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓବେଦ ଇଦମର ପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଯାଇ ଓବେଦ ଇଦମର ଗୃହରୁ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ବାହକମାନେ 6 ପାଦ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଏକ ଗୋରୁ ଓ ଏକ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଶୁକ୍ଳ ଏଫୋଦ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜୟଧ୍ୱନି ଓ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଝରକା ଦେଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଦିବାର ଓ ନାଚିବାର ଦେଖିଲା। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରକୁ ଆଣି ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ହୋମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।
पुणी से इस्राएल समुदाय जनता मध्य समस्त लोकंकु पुरुष और स्त्री उभय मध्य प्रत्येक एक एक खंड रोटी और एक एक अंश मांस और एक एक द्राक्षा चक्ति परिवेषण कले। तहिरे समस्त लोक प्रत्येक आपण अपना गृह को प्रस्थान कले। एथि उत्तरे दाऊद अपना परिवार को आशीर्वाद करिया पई फेरीगले। तहिरे साउलंकर कन्या मिखल दाऊद को भेटिया पई बाहरे आसी कहिला, आज इस्राएल राजा केड़े गौरव पाइले। से आज अपना दासगणर दासी मानक साक्षातरे विवस्त्र होइथिले, जेपरी कोनोसी अगाड़ी लोक निर्लज्ज रूपे विवस्त्र हुए। एथिरे दाऊद मिखल को कहिले, ताहा तो सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे हेला। से तो तुम पिता और तांकर समस्त वंश अपेक्षा सदाप्रभुଙ୍କ लोक इस्राएल उपरे अग्रणी रूपे नियुक्त करने मते मनोनीत करियछंती। एहेतु सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे मु आमोद करिवि, पुणी मु एथिरु ही आहुरी लघु हेबि और निज दृष्टि नीच हेबि। तथापि तुम्भे जेउ दासी मानक कथा कहिल सेमानक ठारु मु गौरव पाइबि। एहेतु साउलंकर कन्या मिखल मरण दिन पर्यंत संतान नहिला। द्वितीय सामुएल अध्याय 7। अनंतर राजा अपना गृह बास करिया बेले और सदाप्रभु तांकर चतुर्दिग स्थित शत्रु मानक ठारु तांकु विश्राम देला उतारे राजा नाथन भविष्यद्वक्ता को कहिले, देख एबे मु एरोस काष्ठ निर्मित गृह बास करुअछि, मात्र परमेश्वर को सिंधुक जबनिका मध्य बास करुअछि। तहिरे नाथन राजा को कहिले, जाओ तुम हृदय जहा अछि ताहा सब कर, कारण सदाप्रभु तुम संगरे अछंती। एउतारे सेही रात्रि सदाप्रभु को वाक्य नाथन को निकट उपस्थित हला, जथा जाओ आंबदास दाऊद को जणाओ, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हे कि आंभ निमंते बसती गृह निर्माण करिवो। आंभे इस्राएल संतान गण को मिस्रु बाहर करी आनिबा दिनावधि आज पर्यंत कौनसी गृह बास करिनाहु, मात्र तंबू और आवास मध्य गतायात करियछु। आंभे समुदाय इस्राएल संतान सहित जे सब स्थान रे गमनागमन कलु, तही मध्यरु कौनसी स्थान रे आंभ लोक इस्राएल को पालन करिया पई जेउ मान को आज्ञा देइथिलु, इस्राएल रो एपरि कौनसी वंश को तुमे माने की हेतु आंभ पई एरोस काष्ठ गृह निर्माण करिनाओ, एपरि एक कथा कि आंभे कहियछु। एणु एबे तुम्हे आंभ दास दाऊद को एपरि कुह, सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हे जेपरि आंभ लोक इस्राएल उपरे अग्रणी हेबो, एथिपई आंभे तुम्हकु मेषशालारू मेषमानक पश्चात गमनरू ग्रहण कलु। पुणी तुम्हे जेउ जेउ स्थान को गल, आंभे तुम्हर संगी हेलु और तुम्भ सम्मुखरू तुम्भर समस्त शत्रु को उच्छिन्न कलु। आउरी आंभे पृथ्वीस्थ महालोक मानक नाम तुल्य तुम्भर महानाम करिवा। पुणी आंभे इस्राएल लोक मानक निमंते गोटे स्थान निर्माण करी सेमानकु रोपण करिवा, तरी सेमाने आपणा मानक सेही स्थान रे बास करी आउ चालित हेबे नहीं। केबा जेपरि पूर्व काल रे ओ जे समयावधि आंभे आपणा लोक इस्राएल उपरे विचार कर्तृगण को नियुक्त करियछु, से समयावधि जेपरि होइछि, सेपरि अधर्मर संतान माने सेमानकु आउ क्लेश देबे नहीं। पुणी आंभे तुमर समस्त शत्रु ठारू तुमको विश्राम देबा। आउ मध्य सदाप्रभु तुमको कहती जे सदाप्रभु तुम पई एक वंश स्थापन करिवे। तुम्हर दिन पूर्ण हेले और तुम्हे अपना पितृ लोक मान संगे शयन कले, आंभे तुम्भ औरसजात वंश को तुम्भ उतारे स्थापन करिवा और आंभे ताहार राज्य स्थिर करिवा। से आंभ नाम निमंते एक गृह निर्माण करिवो और आंभे ताहार राज्य सिंहासन अनंत काल स्थायी करिवा। आंभे ताहार पिता हेबा और से आंभर पुत्र हेबो। से अपराध कले आंभे ताहाकु मनुष्य मानक दंडरे और मनुष्य संतान मानक प्रहार शास्ति देबा। मात्र तुम्भ सम्मुखରୁ दूरीकृत साउल ठारू जेपरि आंभे आपणा दया दूर कलु, सेपरि ताहाठारू आंभर दया दूर हेब नाही। पुणी तुम्भ वंश और तुम्भ राज्य तो तुम्भ सम्मुखरे अनंत काल स्थिरीकृत हेब, तुम्भर सिंहासन अनंत काल स्थायी हेब। नाथन दाऊदंकु ए समस्त वाक्य और दर्शन अनुसार कथा कहिले। एथिरे दाऊद राजा भितरकु जाई सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे बसिले और कहिले, हे प्रभु सदाप्रभु, मु किए और मोर वंश बा कौन जे तुम्हे मते ए पर्यंत आनियछ? तथापि हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्भ दृष्टि यही क्षुद्र विषय है। एहेतु तुम्हे अपना दासर वंश विषय आगत दीर्घ कालर कथा मध्य कहियछ। हे प्रभु सदाप्रभु, यह कौन मनुष्यर व्यवस्था? एणु दाऊद तुम्हको आउ कौन कहिपारे? कारण हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्हे अपना दास को जाणुअछ। तुम्हे निज वाक्य सकाशु और निज हृदय अनुसार अपना दास को जणाइबा निमंते एही सबु महिमा प्रस्तुत करियछ। एहेतु हे सदाप्रभु परमेश्वर, तुम्हे महान,
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କିଏ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ ତଦନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁଲ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନାମ କରିବାକୁ, ପୁଣି ମିଶରରୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ପାଇଁ ଭୟାନକ କର୍ମ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳ ଯାଏ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଅଛ। ଆଉ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଅଛ। ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ବିଷୟରେ ଓ ତାହାର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ ତାହା ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କର ଓ ଯେପରି କହିଅଛ ସେପରି କର। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ମହତ୍ ହେଉ। କାରଣ ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ସାହସ ପାଇଲା। ଆଉ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଏହି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ଏହା କହିଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 65, ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 38 ପର୍ବଠାରୁ 41 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6 ଏବଂ 7 ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନର କେତେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବା, ବନ୍ଦୀ ହେବା, ନିରାଶ ହେବା, ହତାଶ ହେବା, ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭରା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ରଖି ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର ଇତିହାସକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6 ଓ 7 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଅବିନାଦବଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଆତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ 30,000 ବଛା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ଏପରିକି ସେ ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଉଷଙ୍କ ଘଟଣା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁର ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦାଉଦ ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମ ସଦୃଶ ମହାନ ଏକ ନିୟମ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଏବଂ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଂଶ ବୋଲି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।